you remember that we have started the lastly. I think we have done some question also. I think we have discussed, as I remember. Yeah, give me a second. I'll get the notes and all. Right, here we go. Right, wait. I'll share my desktop. Right. Okay. Can you see my board? Yes, sir. Yes, sir. Right. Sir, our IT teacher said we are getting the test paper until the page number 27. Okay. So when do you have a test? When will you have a test? This month. October 2nd. Okay. Others? Cindy and for me, Cindy and for me, October same. Okay. October 5th. Right. Page 29 here. How about Tharul? So what kind of areas your teacher testing till? Sir, our IT teacher has changed. Okay. Then you don't have any idea in which area the exam will come. No, sir. Okay. How about Sindhi? Teacher Cindy and me are same. No, we are in same school. Okay. Then Tarul, at any idea, do you know which level you have? I mean, your school have covered the I mean, chapter wise. I think we have covered the operating system. Okay. Up to operating system, right? Yeah. Operating system, I think it's on the second or first. Second. Right, Cindy and Ronalia, do you have any past papers with you No, all? sir. No past papers, no. Yeah, 29 means this is the page. That means up to this, right? So I think 29 up to 29 we already discussed, right? So I think last week we have discussed these things point. I think you can remember. So okay. Okay, today what we will do, we will do some questions, right? So I will write a question and I will you have to tell the answers. Then I will give the answers. You can write it down somewhere. Right? Yeah. So okay. Question number 1, you can note it down. Right?
What do you? I will write on the board. Wait. I think sometime we can download. No, we can download grade 7 papers. Yeah, education department send those papers, past papers. You can download. I think grade 7. Sorry, these wait, education. No, I can't get these kind of papers because there are copyrights. So what we can do? So you have to write IT papers, so they don't give that thing. No. I know what to write. So thing is, we are because I cannot get some others. Website paper that is copyright protected. So because of that, I can't do. Okay, no worries. So what we can do? I will give some questions so you can write it down. So in the workbook, we did until page 15. Page 15, right? Yeah, page 15. Yeah. Okay, then what is the last question we have done? It is what is malware? Oh, What is malware? So we didn't write the answer for that, but we discussed it. okay, so what we can do? We will do those questions then. So what we have discussed and didn't write the answers. There are some questions. Yeah, 15.
Okay. So here you remember, so we have discussed last week. I remember here. Malware. Right. GDC. See. So this is okay. So this is the idea about the malware, right? Right. The malicious software. The malware defined as any man-made software or part of the software that function. ඕගොල්ලන්ගේ mute කරගන්න මේ speakers. Microphone mute කරගන්න. Okay, malicious software can be defined as any man-made software or part of the software that functions against the requirement of the computer user and designed to intentionally cause. Right. So you have to say what is the malware. It's you can say it's a computer program, nothing but. It's a computer program. I will give the answer for you. Right. It is a computer program and it computer program that does some malicious may vachana use karanna malicious activity to the computer and even the other applications, right? So this is the definition of the malware, right? So what are the causes? So they are damaging to or they are disturbing to the whatever the software installed and the data and the information and the network as well as the computer hardware, right? So that's the computer malware. So these are you have to mention the examples of the malware. That's the very good. See, every time when you write answers, go with the examples because that indicate that you will know the subject to the examiner, right? So as far as you write more answers in your paper, you will get more marks. More answers means more answers should be relevant, right? Not other than that, right? So you have to write whatever you know according to that. But very first time you have to give the specific or the right correct precise answer. So if you have some times, you can elaborate on that. Elaborate means you can describe. So you can say example virus, malware, right? Virus, spyware, Trojan horses, right? Those things. Trojan horses and the worms. So remember this. Okay, now can you write? I need your answer, right? Not the books one. Okay, can you write this first? Somewhere you have to write, right? Start writing now. This is the question. What is malware? So just this is you have to just to define the malware. Malware is what? Can you describe? Can you write and I will ask the answers because this chapter I already discussed with you. Can I tell? No, you have to write it. Okay.
Finish. Okay, all are finished. Cindy, you finish? Yeah. Ronalia? Sir. Okay, Taru, can you give me the answer? What you wrote? Okay, sir. Malware is a man-made software that damages your computer software. Man-made software that damage to your computer software. Yeah, it's a partially okay. What about Cindy? Malware is a computer program that does some malicious activity. Yes, malicious activity, and that will affect to the computer normal activity. That would be the precise answer. How about the Ronalia? You have to tell me what you wrote. Malware is a man-made virus software that can make threats to your computer softwares. Example: spyware, Trojan horses, computer worms, and computer virus. හරි. ඕක හරි. දැන් මෙහෙම ඕක කියන්න ඕනේ. දැන් මේක මම කියන්න සාමාන්‍ය ඕක වෙන්න ඕනේ. Malware, you can say it's a malware is a computer program, right? You can say malware is a computer program, right? Program, right? Malware is a computer program which Does some malicious activity. can do malicious activity To the computer. to your computer system, and its damage its damage software and applications reside in a computer system, in a computer. Oh yeah, so this is the definition. You can write this kind of a definition. Malware is a computer program which can do malicious activity to your computer system, and its effect, right? It damage software and applications inside a computer, right? Right. Softwares and applications, right? So this is right. Okay. So now you have to write this answer as well. 3 examples of malware and briefly describe them. Can you write now? And let me know when once you are finished. Finish. So we have to write 3 all. Yes, yes. You have to write 3.
Finish. Finish, sir. Finish, sir. Finish, sir. Okay, right. Ronalia, can you tell me the answers? The first one is spyware. Spyware. It is a malicious software that take your personal data without your permissions and they send them away or delete them. And my second one is computer viruses that can enter your computer softwares and override delete them and then replacing your files. And the computer Trojan horses when you're using your data and going through the internet, they secretly come and damage his softwares. Okay. So in that sentence, the computer viruses. So other one is okay, but for the computer virus, you have to tell like this: computer virus is a computer program, right? It is capable of replicating their own copies, right? That's the main thing. So replicating or duplicating, right? So virus එක එහෙමයි define කරන්නේ. So අපි මෙතන දැම්මොත් computer virus කියලා උත්තරේට you can say it's a මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. It's a malicious software. It's a malicious software. It can replicate or duplicate its own copy. Its own copies and spread all over the other computer storage, right? Computer storage space, and does abnormal behavior. Hari. Okay, how about Tarul? The answer is, sir. Yeah, what you write, you can tell me what you wrote. Okay. Spyware, they stole your information, even you're not noticing, and take your bank data and hack the bank data. Okay. Computer worm. It's like a virus that eats up your documents and information. Uh, information Okay. virus. Virus hardly damage to your computer software, and they can make their own documents. What you say? What? What? Viruses can hardly damage to your computer software, and they can make their own documents. Yeah, they can make their that means they can make their own copies, not document. Okay, sir. Right? They can make them their own copies and spread all over the storage devices. So that's the meaning of the
virus every time remember virus කියන්නේ දැන් හොඳට මතක තියාගන්න virus එක තනිකර covid එක මතක තියාගන්න ඕන. දැන් covid එක දන්නවනේ මොකද වෙන්නේ කියලා covid එකේදී. covid එක දැන් අපි ගාව covid එක කෙනෙක් හිටියොත් අපිට මොකද වෙන්නේ? අපිටත් covid හැදෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ virus එක හැමෝටම බෝ කරනවා. right ඒ කියන්නේ බෝ කරන්නේ එයාගේම ලෙඩේ අනිත් එක්කනට දෙනවා. එතකොට එයා ඒක කරන්නේ මේ virus එකේ කොපියක් තමයි මේ මිනිස්සෙටත් දෙන්නේ. දැන් මට covid තියෙනවා මම මගේ covid එකේ කොපියක් දෙනවා ඔයාට. හරිද? උදාහරණයක් වශයෙන්. හරිද? අන්න ඒ වගේ. එතකොට එයා දෙනවා තව එක්කෙනෙක්. මේම කොපි replicate කර කර යනවා. හොඳම example එක. හරිද? ඒක තමයි මේන්ම feature එක virus වල. ඒ කියන්නේ එයාට පුළුවන් එයාගේ own copies හදා එයාට ඒක spread කරන්න. ඒ ස්ප්‍රෙඩ් කරන එක එයාට පුළුවන් නෙට්වර්ක් එකේ ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් local storage එකේ ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් USB devices වල ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න පුළුවන් ඒ ඕන තැනක එයාට ඒක කරන්න පුළුවන් ඒක තමයි virus එකේ තියෙන විශේෂය right that is the specialty of the virus so virus can make their own copies and spread all over the location where the computer reside okay so that's the main idea okay දැන් spyware ගත්තොත් දැන් spyware කියන්නේ මොකද්ද spyware කියන්නේ ඇත්තටම මේක malicious software එකක්. right? ඒක malicious software එකක්. ඒක ඇත්තටම ඒක install වෙනවා කියන එකවත් අපි දන්නේ නැහැ. So that will install without the knowing of the user without the intention of the user it will automatically install. Right? That is called spyware. Right? ඇත්තට ඒක user දන්නේ නැහැ. right ඊට පස්සේ ඒක install කරාට පස්සේ මොකද කරන්නේ so what are the main role so this spyware main role is to so they are stealing no you can say hacking stealing or hack sensitive information right or the internet some some data right so those kind of things they can do right okay So should we write the third question answers? wait give me a second okay so right so every time you remember the spyware is a malicious software so it will install without the knowledge of the user right and it gets some some private data right to your computer right so it's like yeah so the spyware can monitor your activity what you are doing in your computer but you don't know that so it's like a eavesdropping eavesdropping means horen balagen inno right it's a kind of a secretly observe your activity ඔන්න ඔහොම කිව්වත් හරි so හරිද malware වලට පුළුවන් secretly මේ observe කරගන්න secretly observe your activity right එතකොට ඒ කියන්නේ එයා බලාගෙන ඉන්න එයාට පුළුවන් ඒ කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ එයා බලාගෙන ඉන්නවා කියලා but they can watch right so spyware mostly එයා hack කරන්නේ අපේ personal information සාමාන්‍ය account password credit card details right අපි දැන් ඕවලට කියනවා දැන් සාමාන්‍ය වෙන errors කියන spyware වලට වෙනම උදාහරණ කියනවා identity theft right ඒ වගේ computer fraud දැන් computer fraud වගේ ඒවා computer fraud කියන්නේ පරිගණක
වංචා. computer fraud. දැන් වංචා කරන්න පුළුවන් එක එක විදියට. මිනිස්සුන්ගෙන් සල්ලි අරන් දෙන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කම්පියුටර් හරහා වංචා කරන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි කියන්නේ කම්පියුටර් fraud කියලා. ඒතකොට ලංකාවේ නම් ඕවට නීති නැහැ. නීති සම්පාදනය කරලා නැහැ තාම. ලංකාවේ නම් නීති සම්පාදනය කරලා නැහැ. හැබැයි UK වල තියෙනවා very strict laws. ඕවට වෙනම computer fraud act අනම්මනම් කියලා එක එක computer misuse act, computer data protection act, DPA 1998 ඒ වගේ තියෙන එක එක act කියන්නේ නීති. ඒ නීති දාලා තියෙන්නේ. ලංකාවේ නෑ. right? ඒකින්ද බය වෙන්න දෙයක් නෑ. මේ ලංකාවේ නීති නෑ ඕල්ට. ස්පයිවෙයා වලට. right? අහු වුණා කියලා මුකුත් කරන්න බෑ. හරි නේද? දැන් මම හිතන්නේ ස්පයිවෙයා තේරෙන්න ඕනේ හැමෝටම. තව සින්දි ඔයාගේ උත්තරේ මම ඇහුවේ නෑ. මට කියන්න ඔයාගේ ස්පයිවෙයා එක කියන්නකෝ. Spyware is a malicious activity that collects data about a person's computer. Second one. Okay. Tell me. Trojan horse. Trojan horse is also a malicious activity. It goes to the user's computer. Computer worms. Worms are spread across computer networks without the support host program. Okay. Right. හරි. ඊට පස්සේ තව මොකක්ද එක්සැම්පල් එක? Cockroaches that you say? Computer cockroaches like that. No, I said that it's an example. It's a real world examples. Right? දැන් හරිනේ නේ ඒ ටික හරිනේ ඇඩ්වෙයා එතකොට ඒ ටික හරි. ඕකේ. අපි ඊට පස්සේ බලමු මොකද්ද මේ Trojan horses කියන්නේ? Trojan. Trojan horses is also a malicious activity. It goes to the users. ඇත්තට මේ Trojan horses කියන එකත් මේ ස්පයිවෙයා යටතට අයිති වෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. right? දැන් Trojan horses කියන්නේ ස්පයිවෙයා එකේම ෆ්ලේවර් එකක් තමයි. right? ඒ කියන්නේ ස්පයිවෙයා එකේම ෆ්ලේවර් එකක්. Trojan horses කියන්නේ. right? එයත් එක එක ඔය malicious Trojan malicious activity තමයි කරන්නේ. එතකොට උදාහරණයක් වශයෙන් කියනවා Trojan horse Trojan එකක් කියන්නේ එයාටත් පුළුවන් එයා අපේ කම්පියුටරේට ඇතුල් වෙන්න. ඇතුල් වෙලා අපේ sensitive information bank details ඒවා අරගන්න පුළුවන්. right? අනික එයාට පුළුවන් මේ අපි ඒකට කියනවා compromise කරනවා කියලා. right? compromise කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ ඇත්තටම hack කරනවා කියන එක. right? Compromise. COMPRO I think MISC. Yes. Compromise. right? එතකොට compromise කරනවා කියන්නේ hack කරනවා කියන එක. right? එතකොට compromise account කියන්නේ account අතර අපි malicious activity කරනවා. මොන account ද දන්නවද? bank account වෙන්න පුළුවන්.
දැන් මේවා කරන්න මේ Trojan horses වලින්. මේක type of spyware එකක්. spyware. right? ඒ කියන්නේ මෙයාට පුළුවන් මේ අපේ accounts එහෙම hack කරලා අපේ accounts හරහා බඩු purchase කරන්න. purchasing items. purchasing online. online shopping යන්න. ඔය දැන් ගොඩක් අය online shopping ගියාන ඔය ලංකාවේ කට්ටිය ඒ දවස්වල ඒගොල්ලෝ අහු වුණා. ඒගොල්ලෝ online ගියේ ඒගොල්ලෝ ඔය මේ හොලිවුඩ් වල SMS කට්ටිය නෙවෙයි. හොලිවුඩ් වල ඉන්න එම්ප්ලොයිස් ලාගේ ඒ හොලිවුඩ් වල ඉන්න ආටිස්ට් ලාගේ ආටිස්ට් ලා නේ ඇක්ට්‍රස් ලාගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඩීටේල්ස් අරගෙන හොලිවුඩ් වල ඉන්න ඇක්ට්‍රස් ලාගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඩීටේල්ස් අරගෙන තමයි පර්චේස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ එකකට තමයි කියන්නේ account compromise කරනවා කියලා. right? banking account compromise කරනවා කියලා. එතකොට මේකත් Trojan horses ට අයිති එකක්. හරි? තේරුණානේ? Trojan horses ට අයිති වැඩක්. සර් අපේ අම්මිගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් ඔය වගේ දෙයක්ම වුණා. ඒක තමයි. right. banking details අරගෙන. yes. හරිනේ එතකොට Trojan horse උත් හරි. මම මෙතනින් තව එකක් කියන්නම් මම පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන්ට මේ තව ස්පයිවෙයා එකක් තියෙනවා. මේකත් දැනගත්තට වැඩි වෙන්නේ නැහැ. keyloggers කියලා. keyloggers. මොකද්ද මේ keyloggers කියන්නේ? keylogger. Key. ඒ කියන්නේ එයාට පුළුවන් අපේ ඔක්කොම ඔක mute කරගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ sound right keyloggers එකෙන් පුළුවන් capture කරන්න every keystroke. ඒ කියන්නේ අපි keyboard එකේ type කරන ඒවා. ඒ keylogger එකක් install වුණාට පස්සේ එයාට පුළුවන් මම පාස්වර්ඩ් එකක්ද ගැහුවේ මොකද්ද නමක්ද ගැහුවේ පාස්වර්ඩ් එක මොකද්ද හැම ලෙටර් එකක්ම එයාට පේනවා නිකන් ෆිල්ම් එක වගේ. එයා බලාගෙන ඉන්නේ. අපි කීබෝඩ් එකෙන් ටයිප් කරන හැම දෙයක්ම කැරක්ටර්ස් ඔක්කොම එයාට විසිබල්. එයාට නෝට්පෑඩ් එකක ටයිප් කරනවා වගේ. ඒක කැප්චර් කරන්න මෙන්න මේ keyloggers කියන ස්පයිවෙයා එකේ. එයාට පුළුවන් අපේ හැම every keystroke එකක්ම keyboard එකෙන් from the keyboard they can get it. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒක ගත්තට පස්සේ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ online account වලට Gmail account වලට credit banking අපි කියමු internet banking වලට ඔය හැම දෙයකටම use කරන්න පුළුවන්. right? තේරුණා නේද? එතකොට මේ keyloggersලා ශ්‍රී ලංකන් වල නෑනේ. ශ්‍රී ලංකන් වල ඉන්නවා ඇති ඕන තරම්. keyloggers කියන්නේ මේමයි. මේ keylogger කියන්නේ මෙයා ඕනම hacker කෙනෙක්ට මේ keylogger එක software එක දාලා එයාට capture කරන්න පුළුවන්. ඒ machine එකේ මොනවා හරි keyboard එකෙන් type කරනවා නම් ඒව ඔක්කොම නිකන් වීඩියෝ එක වගේ පේනවා එයාට. ඊට පස්සේ ඔයා හිතන්නද ඔයා Gmail එක email එක address එක ගහනවා. password එක ගහනවා. credit card information ගහනවා. ගෙවල් වල address ගහනවා. ඔය ඔක්කොම එයාට ගත්තට පස්සේ so they can do some malicious activity no because they have your personal information. Yeah. right
හරි. එතකොට ඒ ටික මම හිතන්නේ දැන් පැහැදිලි. ඕගොල්ලෝ මේ පැත්ත මම හිතනවා දැන් සුපර්. රයිට්. ඒ පැත්තෙන් ප්‍රශ්නයක් ආවට පස්සේ උත්තර දෙන්න පුළුවන්. රයිට්. මෙන්න හරි. මේකටත් උත්තරයක් ලියන්න දැන්. මැල්වෙයා වලට මැල්වෙයා එකක් එෆෙක්ට් වුණාට පස්සේ what they can do in your computer. ඉවරුණාම නම් කියන්න. Finish. 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 Okay. Tell me, Cindy, what your answers? Write 5 visuals created in the computer by Malware. Deleting data and information. Create files that don't belong for මොකද? user. තුන්වෙනි එක. Create files that don't belong for user. Shut down and restart again the computer. Capacity on storage devices. Decreasing efficiency of the computer. Excuse me sir, මේක ලියන්න ඕන අපේ software එකට නේද වෙන හානි? කියන්නේ software එකට යන issues නේද ලියන්න ඕන sir? නෑ මෙහෙමයි මේකේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක්ම දැන් මැල්වෙයා එක software එකක්නේ. දැන් මේ වලට ලොකුවට මෙහෙමයි දැන් software ඔයා දන්නවනේ දැන් අපි මේ කතා කරා hardware alone is useless නේ. එතකොට ඒ hardware එකේ තියෙන software එකට effect වුණාට පස්සේ hardware එකටත් වැඩක් කරගන්න බෑනේ. හරිද? එතකොට hardware එකත් fail වෙනවා. Okay. ඒක හින්දා අපි ගොඩක් මේක සාමාන්‍ය මේ computer viruses malware වෙන්න පුළුවන් spyware වෙන්න පුළුවන් ඕනම එක අපේ software එකට තමයි effect වෙන්නේ. හැබැයි ඒ software එකට වෙන effect එකත් එක්කම consequences එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකම direct වෙනවා hardware failure එකට. මොකද hardware එක වැඩ කරන්නේත් නැහැ. මොකද hardware එක manage කරන software එක effect වුණාට පස්සේ hardware එක alone වැඩ කරන්නේ නැහැ. Hardware is not like this. Hardware combined with the software, then only it will work, no? Right. Okay, මට කියන්න බලන්න. හරි තරුල්. Deleting the information, resetting again and again the computer, shut down in the computer,
reducing in capacity of storage device, blocking to go to software apps. Sir. Oh, okay. How about Ronalia? Shut down the computer or restart again and again. Deletions, hiding or modifications of data information. Deletions of malfunctions or alternative of the software behaviors. Oh, 3යි කිව්වේ. We need 5, 6. Unusual reductions in the capacity of the storage devices, creation of new files and folders that do not belong to the user. Okay. Right. So මෙහෙමයි. දැන් ඕකට උත්තර ටික මෙහෙම ආවොත් හොඳයි. right? මුලින්ම දාන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මේ malware එකෙන් පළවෙනිම effect එක තමයි disturbance for the normal operation. Disturbance. Right? Disturbance for normal computer operation. Right? That's the first one. Second one, you can say hacking or stealing sensitive personal information. Right. Right. Next time you can say slow down the computer system, slow down the computer and browsing speed. Right. Disconnection of computer network එකටත් effect වෙනවා. disconnect වෙනවා. ඒ කියන්නේ connect වෙලා ඉන්න networks disconnect වෙනවා. Right. Computer stuck වෙනවා. Computer එක අපි කියනකොට freeze වෙලා කියලා. freezing. FREEZ. freezing or crashing. Right? ඔන්න ඔය ටික තමයි සාමාන්‍ය ඇත්තටම වෙන්නේ. Sir, Yes. block කරන්නේ නැද්ද sir apps වලට යනකොට? software apps වලට යනකොට? මෙහෙම බ්ලොක් කරන්න ඇත්ත නෙමෙයි සාමාන්‍ය වැඩ කරන්නේ බ්ලොක් කරනවා කියන්නේ මෙහෙමනේ දැන් බ්ලොක් කරන්න නැහැ කියන්නේ ඔයා ඕපන් කරාට පස්සේ ඒක ඇත්තටම සමහරලාට ඕපන් වෙන්නේ නැති වෙයි. ඒකනේ මම ඔය කියන්නේ. ඒක තමයි. එතකොට ඒක තමයි මේ ක්‍රෑෂින් කියන්නේ ඒක. ක්‍රෑෂ් වෙනවා. දැන් ඒක මේ දැන් normal computer operation කියන්නේ එහෙමනේ. normal computer operation කියන්නේ වා application එක දැන් word එක open කරොත් ඒක හරියට open වෙන්න ඕනේ නේ. Excel file එක open කරොත් හරියට open වෙනවා. හදිසියවත් මේක open වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ click කරනවා open වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ සමහරලාට මේක malware infection එකක් වෙන්න පුළුවන්. So එයා මේක corrupt කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ application එක corrupt. අන්න ඒකත් මට කියන්න පුළුවන් වුණා. application can be corrupted. ඒවත් කියන්න පුළුවන්. application can be corrupted. corrupt වෙන්න පුළුවන්. corrupted due to malware. Right?
එතකොට අනිවාර්යෙන්ම එයා normal computer activities වලට disturb කරනවා. ඒක අනිවාර්යෙන්ම කියන්න ඕන. ඊගාවට malware වල දැන් මේ අපිට දැන් කවුරු හරි හැවුවොත් stealing sensitive information කෙලින්ම මේකට කියන්න පුළුවන් Trojan horses. තව කවුද? spyware පුළුවන් spyware. ඔය දෙකම කරනවනේ ඔය වැඩි. slow down the computer අනිවාර්යෙන්ම slow down වෙනවා machine. right? disconnection of computer networks. මේ මගේ උත්තර ටික ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ. මේවා තමයි හරිම උත්තර. මේ මම ලියන ඒවා හරිම උත්තර. හරි? Computer can freeze in or crash in. Application can be corrupted due to malware. මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ මේක ලියා ගන්නවා කියලා. Yes, sir. good. Sir, yes. finish, sir. ලියලා ඉවරද? Yes, sir. අනිත් අයත් ඉවරද? Yes, sir. good. හරි අපි ගාවද ඒ ටික හරිනේ right හරි write 5 precautions to avoid the minimize the damage ඔව් මොනවාද ඔයාලට ගන්න පුළුවන් steps Can we write now, sir? yes ඕගොල්ලෝ ලියන්න අපි මේවා කරලා තියෙන්නේ
So finish. I'm also finished. Finish, sir. උත්තර කියන්න බලන්න. So who? Me? I will go first. Install an antivirus software and update it regularly. Activate firewall and make right settings. If using internet, always access security website only. Open an external storage device only after scanning it for a possible viruses. So finish. අනිත් එක්කෙනා. Me, Okay. don't open emails. Don't open blacklisted antivirus. If you're using internet, always access secure websites. Update and software installed in computer include the operating system, activate firewalls and virus guards. Sir, can I say? Okay. Using hard passwords, not opening blacklist, keeping a backup, updating your computer regularly, using a firewall or antivirus software. Okay. ඉවරද? Yes, sir. Right. Okay. එතකොට හරි දැන් ඕගොල්ලා මම මේක ගන්නම්. මම මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. මොකද මෙතන මේ ටික පැහැදිලි කරන්න මම පොඩි වෙලාවක් අරගෙන මේක ඉම්පෝර්ටන්ට් ටොපික් එකක් හින්දා. හරි. මොකද මේ වලින් ගොඩක් ප්‍රශ්න එනවා. මම මුලින්ම මට එකක් කියන්න බැරුණා. තව මැල්වෙයා එකක් තියෙනවා. හරිද? මම මතක් කරගෙනම හිටියේ ඒක කියන්න අමතක වුණා. එකක් තමයි මේ ඇඩ්වෙයා. අතරම මේක මැල්වෙයා නෙමෙයි මේක අතරම ස්පයිවෙයා වර්ගයක්. ඇඩ්වෙයා. AD හරි WARE ඇඩ්වෙයා. මේ ඇඩ්වෙයා එකෙන් මොකක්ද දන්නවද වෙන්නේ? මේ ඇඩ්වෙයා එකෙන් වෙන්නේ එක එක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් පොප් අප් වෙනවා අපි ඉන්ටර්නෙට් යද්දි අපි බලලවත් නැහැ එක එක පොප් අප් වෙනවා. ඕක වර්ස් කේස් එක මොකද්ද දන්නවද? සමහර වෙලාවට ඔයා බ්‍රවුස් කරද්දි ඔයාගේ බ්‍රවුසරේ full of advertisement. ඔයාට මුකුත් කරන්න බෑ. ඒක ක්ලෝස් කරත් මෙහෙම දැන් කතරයක් තියෙනවා. දැන් අපේ ක්‍රොසින් එක තියෙනවා. ක්ලෝස් එක ක්ලෝස් වෙන්නේ නැහැ. ආයි ඕපන් වෙනවා. ඔයා මොන බ්‍රවුසරේ ඕපන් කරත් මොකක් කරත් ඔයා බ්‍රවුස් කරද්දි මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් පොප් අප් වෙනවා. එතකොට අන්න ඒක තමයි ඇඩ්වෙයා. මේක ඇත්තටම ඩිස්ටර්බඩ්. මේක වෛරස් එකක්ම නෙවෙයි. හැබැයි මේක එක ජාතියක මැලිසස් වැඩක් ඩිස්ටර්බන්ස් වෙනවානේ. දැන් අපි වැඩක් කර ඉද්දී
කවුරු හරි disturb දැන් අපි හිතනවා අපි දැන් පාඩම් කරනවා කියලා කාමරේට වෙලා පුටුවේ වාඩි වෙලා පාඩම් කරනවා කියලා හිතන්නකො ළමෙක්. එතකොට කවුරු හරි ඇවිල්ලා මොනවාරි අපේ මල්ලි කෙනෙක් හරි නංගි කෙනෙක් හරි අක්කා කෙනෙක් හරි කරදර කරොත් ඇත්තටම අපිට පාඩම් කරගන්න බැරි යනවනේ. එතකොට අපිට disturb යන්නේ. ඒ වගේ තමයි. එතකොට අපි normal වැඩ කර අපි දැන් browse කරද්දි අපි සමහරලාට අපි email බල බල ඉන්නේ. ඉන්ටර්නෙට් එකේ email බල බල ඉන්නේ. එකපාරටම ads වගේක් එනවා. ඇවිල්ලා automatically pop up වෙනවා. අපිට සමහරලාට email එක බලා ගන්නත් බෑ. පේන්නෙත් නෑ. ස්ක්‍රීන් එකම වැහෙනවා. ඕක නිතර නිතර වෙනවා. හැම වෙලාවෙම වෙන්න ගන්නවා. අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ adware. එතකොට සර් අපි ඒක ෂට් ඩවුන් කරොත් කම්පියුටර් එක මෙහෙමයි කම්පියුටරේ ෂට් ඩවුන් කරොත් ඉතින් adware එන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට වැඩ කරන්නේ කොහොමද? How you can work? එතකොට කම්පියුටරේ ඕෆ් කරලම තියන්නේ එහෙම වුණොත්. මේව ඒක හරියන්නේ නැහනේ. කම්පියුටරේ වැඩ කරන්නේ නැතුව ඉන්න බෑනේ. එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ මේ adware එක අයින් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ adware එහෙම අයින් කරන්න ඔයාට ඇන්ටි වෛරස් එකක් ගාලා වෛරස් ගාඩ් එකක් දාලා මේක ස්කෑන් කරන්න ඕනේ. දැන් ස්කෑන් වලින් මේ adware වල එක එක exe files identify කරගෙන හොඳට මතක තියාගන්න මේ executable file computers වල මේක තමයි දැන් මේව හොඳ ඒවා මේවා මම මේවා executable file හරිද computers වල තියෙනවා file જાතිය executable මේවා කොයා ලියා ගන්න මාර වැදගත් executable file කියලා මේ executable file කියන්නේ මේකේ file extension එක exe.exe හොඳට මතක තියාගන්න .exe දැන් ඕනම file name ඕනම file එකක් මම කියලා තියෙනවානේ file එක කොටස් ಜಾති දෙකක් තියෙනවා කියලා file name and the file extension .එකයි file extension එක හරි එතකොට ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ හරිද ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ file extension එක executable file වල file extension එක ඇවිල්ලා .exe Windows වල .exe එතකොට මේක run කරාට පස්සේ මේ ඇවිල්ලා file extension එක file extension එකෙන් කියන්නේ what kind of a file is this what kind of a file of this what kind of a file of this right හැබැයි file name කියන්නේ මොකද්ද file name කියන්නේ නිකන් A වෙන්න පුළුවන් B වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි file name එක. හරි? File name can be anything. Right? එතකොට executable file වල file extension එක ඇවිල්ලා .exe. එතකොට මේ virus ගොඩාක් එන්නේ මේ .exe files තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ executable. ඒක automatically එයාට කරන්න පුළුවන්. එයාට automatically run කරන්න පුළුවන් අපේ computers වල. right මේ executable file එතකොට මේ executable file මේ antivirus software එකෙන් අපි scan කරනවානේ antivirus software එකෙන් scan කරාට පස්සේ ඒක අපි අල්ලනවා මම දැන් මේක මේ පාඩම ඉවර වෙන්න ඔන්න මෙන්න මම ඕගොල්ලන්ට antivirus එකක් දාලා මම scan කරන හැටි ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා පොඩි demonstration එකක් කරනවා එතකොට ඕගොල්ලන්ට හරිම idea එක එනවා මේ උගන්වන දේවල් කොහොමද practically ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් එකට කොහොමද ඒක එෆෙක්ට් වෙන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් එකේ ඒක ඔයා ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න ගන්නවා. right? මම ඒක ඉස්සර ලබන ක්ලාස් එකේ දැන් මේ දවස්වල ටෙස්ට් එකේ ඉඳන් මම දැන් පොඩ්ඩක් දැන් ලබන සතියේ ඉඳන් දැන් අපි රිවයිස් කරන්න. හරිද? ඒතකොට මට ඕනේ ඕගොල්ලන්ට එක්සෑම් එක හොඳට පාස් කරන්න. මට ඒකත් ඕනේ. එක්සෑම් උත් ඕනේ, දැනුමත් ඕනේ, ප්‍රැක්ටිකල් උත් ඕනේ, දැනගන්නත් ඕනේ හැම දෙයක්ම. හරි. හරිනේ එතකොට පෙන්නනවද නෑ අද නෙවෙයි අද දැන් වෙලා නෑ දැන් ක්ලාස් එක ඉවර කරන්න වෙලානේ හරි මම මේක පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න මම දැන් ඔන්න තව එකක් කියලා දුන්නා adware හරිද දැන් මේ පොතේ නැති ඒවා මේවා හරිද පොතේ නැති ඒවා හැබැයි හරි ලේසි adware එක කියලා දුන්නා පොතේ නැති එකක් තව එකක් කියලා දුන්නා keylogger Sir, I scanned my computers. There are no thread or virus to my computer. Then you be safe then. Sir, You be Sir. safe. Yes. you said that the adware virus. You said the virus like adware. Yeah, it's not a virus.
it's a, I say it's a kind of a spyware. Okay, sir. When we are like playing the games, Okay. they come like some another games, and like we didn't run anything, like we are just playing the game. Suddenly appear some advertisements like this game. That's right. That's right. That's right. No, see, there are some promotion as well. The promotion is also, you know, see, there are some website they can, when you go to their website, some pop-ups, අපි කියන ඕකට pop-up ඕකට කියන pop-up advertisement කියලා pop-up. Right? Pop-up. Pop වෙනවා. Pop-up advertisement. එතකොට සමහර ඒවා තියෙනවා pop-up advertisement සාමාන්‍ය හොඳ information තියෙන ඒවා තියෙනවා. හැබැයි ගොඩක් ඒවා malicious ඒවා. Excuse me, sir. එතකොට sir virus scan කරද්දී ඕකට මේකේන adware ඒ වගේ ඒවා අහු වෙනවද? scan වෙනවද? අහුවෙනවා. adware එහෙම අහුවෙනවා. මොකද adware කියන එක කම්පියුටරේ මොකද ඔය adware කියන එක සාමාන්‍ය වෙබ් බ්‍රවුසරේ හරහා ඇවිල්ලා exe ෆයිල් එකක් එයා කම්පියුටරේ මේන්ටේන් කරන්න ඉන්නවා. එතකොට එයා බ්‍රවුස් කරද්දී සමහරලාට ඒක එෆෙක්ට් වෙනවා. සමහරලාට adware එනවා බ්‍රවුස් එකත් එක්කම එනවා. සමහරලාට බ්‍රවුස් එකේ බ්‍රවුසින් හිස්ටරි වල ඕක තියෙනවා. ඔය එක ඒවා තියෙනවා. ඔයත ඒකින්ද ගොඩාක් 80ක් 90ක් වෛරස් හොඳ ඇන්ටිවෛරස් එකක් තියෙනන් එයාගේ තියෙනවා එයා සර්ච් කරන ඒවා එයා දන්නවා. මොකද එයා දන්නවා හොඳට මේ වෛරස් විතරක් නෙවෙයි එයා දන්නවා මැල්වෙයා කියන්නේ කවුද, ස්පයිවෙයා කියන්නේ කවුද, මොන ෆ්ලේවර්ස් වලින්ද ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ, මොන එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් වලින්ද ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ, ඒගොල්ලන්ගේ නම් මොනවාද දැනට තියෙන්නේ, ඒගොල්ලන්ගේ මොනවාද තියෙන කීවර්ඩ්ස් මොනවාද, ඒගොල්ල හැංගිලාද ඉන්නේ, ඒගොල්ලෝ එක එක විදියට ඒගොල්ලා සර්ච් ස්කෑන් කරනවා. මේක නිකන් අර හොරු කණ්ඩායමක් අල්ලන්න පොලිසියෙන් යද්දී සමහරලාට පොලිසියෙන් යනවා සිවිල් ඇඳගෙන, සමහරලාට යුනිෆෝම් ඇඳගෙන යනවා, සමහරලාට පොලිසියෙන් ස්කෑන් කරලා බලනවා, කැමරා CCTV වලින් බලනවා, සමහරලාට දැන් පිටරට නම් එක එක ඒගොල්ලන්ගේ එක එක උඩින් අපි කියමු මේවා මොනවාද ඩ්‍රෝන් වලින් බලනවා, එක එක කැමරා වලින් එක එක meetings තියෙනවා පිටරට අයගේ. ඔව් හරි. එතකොට අන්න ඒ වගේ ඒවා අන්න ඒ වගේ තමයි. ඒ වගේ මේ වෛරස් ස්කෑන් එකක් කරනවා කියන්නේ එයාගේ තියෙන උපරිම එයාට තියෙන ටූල්ස් ටික එයා යූස් කරලා ඔයාගේ කම්පියුටරේ ස්කෑන් කරනවා. රයිට්? හරි. ඊට පස්සේ දැන් වෛරස් එකක් හොයාගෙන නැද්ද ඔය වෛරස් ත්‍රෙට් කියන එකට අහු නොවෙන්න ඉන්න පුළුවන් විදිහට? නෑ එහෙම ඒවත් තියෙනවා. අපි ඒ පස්සේ කතා කරමු. දැන් මම let me finish this topic. Okay, right. Okay, ඊට පස්සේ දැන් පළවෙනි එක තමයි install the antivirus software. අන්න මේක වැදගත්. Update it regularly. අනිවාර්යෙන්ම update කරන්න ඕනේ. නැත්තම් තේරුමක් නැහැ. මම කලින් දවසේ ක්ලාස් එකේ කිව්වා. මම හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක බැලුවද? Yes sir. තුන්දෙනාම බැලුවද? Yeah. හරි. එහෙනම් බැලුවනා ඒක යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. හරිද? දන්න අයට කියන්න. එතකොට ඒගොල්ලත් ඒක බලනවා. එතකොට ඒක හොඳයි. හරිද? right. මොකද මම දැන් මේකත් YouTube channel එකට දානවා. මේ රෙකෝඩින් එකත්. හරිද? දැන් ඉස්සරහට කරන ඒවා ඔක්කොම YouTube එකට දානවා. ඊට අමතරව දැන් මම ඉස්සරහට හිතන් ඉන්නවා 7 8 9 10 11 12 13 ඔක්කොම කරන්න. ඉතින් මට වෙලාවත් එක්ක බලනවා. Right. Open an external storage. කරන්නේ නැද්ද? ඈ? RAID 6 RAID 6 උත් කරනවා. 5 කරන්නේ නැහැ. Open an external storage device only 5 වලට තියනවද උගන්නනවද? එහෙම නැහැ ඒගොල්ලෝ ලොකුවට. 6 වලට තියනවා. 6 තියනවනේ. Okay. Open an external storage device only after scanning it for possible viruses. හරි. දැන් මේකේ තියෙනවා සමහර වෙලාවට දැන් මෙතන බලන්න කියලා තියෙන්නේ.
ඔයා දැන් මේක හොඳයි. ඔයා කම්පියුටරේට ගිහිල්ලා ඔයාගේ USB එකකින් ඔයාගේ USB දැන් USB pen drive තියෙනවා. හරිද? flash drive තියෙනවා. flash drive කියන්නේ ඔක්කොම එකයි. flash drive, pen drive, ඊට පස්සේ external hard disk තියෙනවා. ඔය මොකක් කර ගිහිල්ලා කම්පියුටරේට ප්ලග් කරාට පස්සේ ඒකේ හදිසියවත් වෛරස් එකක් තිබ්බොත් එයා ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවා. ඔයා දන්නවනේ වෛරස් එකේම තේරුම ඇවිල්ලා රෙප්ලිකේට් වෙනවා කියලා. එයාගේ කොපීස් එයාට හදා ගන්න පුළුවන්. එයා ටක් ගාලා කරන්නේ මේ පෙන් එකේ තියෙන කොපි එක ටක් ගාලා හાર્ඩ් මේ ගහපු කම්පියුටරේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකට කොපි කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පෙන් එක ගැලවුවට පස්සේ already infected ලා ඉවරයි. මේක නිකන් කොවිඩ් හැදුනෙත් කෙනෙක් කොවිඩ් හැදුනේ නැති එක්කෙනෙක් කාමරයකට ගිහිල්ලා පැයක් දෙකක් හිටියා වගේ වැඩක්. එයා ටක් ගාලා වෛරස් එක දෙනවා. ඒ වගේ තමයි. USB එකට ගහපු ගමන් එයා වෙන ෆයිල්ස් ඇක්සස් කරන සමහරට වෛරස් එකක් තිබ්බොත් එයා ඔටෝමැටිකලි කොපි කරගන්න මුළු හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකටම. අන්න ඊට පස්සේ මේක ගැලවුවට වැඩක් නැහැ. already වෛරස් එක infected. එතකොට මෙයා කරන්නේ මේ එක කොපියයි තියෙන්නේ. එයා ඒ කොපියෙන් තව කොපීස් හදා ගන්නවා. හදාගෙන එයා එයාගේ ටීම් එක එයාගේ වෛරස් ටීම් එක වැඩි කර ගන්නවා. right. එතකොට ඒකින්ද අපි පෙන් ඩ්‍රයිව්ස් ගහද්දී අපි අනිවාර්යයෙන් ස්කෑන් කරන්න ඕනේ. ස්කෑන් කළා තමයි යූස් කරන්න ඕනේ. ගොඩක් අය ওই ස්කෑන් කරන එක අවොයිඩ් කරනවා. කැන්සල් කරලා නිකම්ම ඕපන් කරනවා. හැබැයි හදිසියෙවත් පවර්ෆුල් වෛරස් එකක් තිබ්බොත් මුළු මැෂින් එකේම data ඉවරයි. ඊගාව එක activate firewall and write setting. අපි firewall ගැන කතා කරා. මට කියන්න ඔන්න දැන් මේ firewall එකත් අනිවාර්යයෙන්ම exam එකට අහනම ප්‍රශ්නයක්. අනිවාර්යෙන් අහන්න what is the meaning of firewall? ඕක ලියා ගන්නකො යාර. what is the meaning of firewall? මම දැන් මතක් වුණ වෙලාව මම කියන්නේ. what is the meaning of the firewall? firewall එක අනිවාර්යෙන්ම අහනවා exam එකට. මට කියන්න බලන්න Sindhi, what do you mean by firewall? Oh, නැද්ද? Firewall is a antivirus guard. It uses to නෑ වැරදි. ඒක වැරදි. antivirus guard කියන්නේ වෙන එකක්. මේ firewall කියන්නේ වෙන එකක්, antivirus guard කියන්නේ වෙන එකක්. මට කියන්නකෝ තරුල් firewall එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා? Firewall can detect viruses and non-viruses. ඔය කොහෙන්ද බලාගෙන කියන්නේ? මොන පොතෙන්ද බලන් කියන්නේ? Firewall, when the hackers try to hack your computer, firewall can instantly fire them. That means like delete them or something. The hackers can't come into the laptop or your computer. It's like a security or something. ඔව් අන්න හරි. ඒක හරි. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. ෆයර්වෝල් එකකින් වෙන්නේ මම ඕක කිව්වා. මම ඕක හොඳට ඉගෙනුවා. ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕගොල්ලන්ට මතක නැහැ. හරිද? ගින්දර බිත්තිය ගැන මම කිව්වා. මම ඇඳලා කිව්වා මට මතකයි. මට උගන්නන ඒවා හොඳට මතකයි. හරිද? වෙන ඒවා අමතක වුණාට. සාමාන්‍ය උගන්නන ඒවා හොඳට මතකයි. දැන් මේ ගින්දර බිත්තියනේ. මං කිව්වා මෙතන ඉන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එක. හරිද? මේ ඇවිල්ලා ෆයර්වෝල් එක. මේ ඇවිල්ලා ඉන්ටර්නෙට් එක, මේ ඇවිල්ලා අපේ ගෙදර PC එක, මේ ඇවිල්ලා කම්පියුටර්ස් කියලා හිතන්නකෝ. මේ ඇවිල්ලා නෙට්වර්ක් ඔෆිස් නෙට්වර්ක් එක. කවුරු හරි හැකර් කෙනෙක් හරි කවුරු හරි ආවොත් එයාව එයාව මේ ෆයර්වෝල් එකෙන් එයාව චෙක් කරනවා. ඒ ෆයර්වෝල් කියන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක සිකියුරිටි ගාඩ් කෙනෙක්. දැන් ඕගොල්ලෝ ඉස්කෝලේට යද්දි දැන් ඕගොල්ලෝ ඉස්කෝලේට මම එනවා. මම කැප් එකක් දාගෙන කළු ඇඳගෙන ජැකට් එකක් දාගෙන එනවා. මාව ගනීද? ගේට් එකේ. ගන්නෙ නෑ. අනිවාර්යෙන් අහන ඔයා කොහෙද යන්නේ? කාව හම්බෙන්නද යන්නේ? ඔයාගේ ඩෙන්ටිටි එක මොකද්ද? ඇයි ඔයා ආවේ? ඔයාගේ කවුද මෙහි ඉන්නේ? ඔන්න ඔක්කොම අහනවා. සිකියුරිටි ගාඩ්. හරිද? සිකියුරිටි ගාඩ් ඔක්කොම අහනවානේ ප්‍රශ්න ටික. ඒ වගේ තමයි. දැන් ෆයර්වෝල් එකක් දාන්නේ
කම්පැනි එකට ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධ වෙන තැනට තමයි දාන්නේ. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් කවුරු හරි එළියෙන් ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ අවුට්සයිඩර්ස්ලානේ. අවුට්සයිඩ් ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ අවුට්සයිඩ් එකේ දැන් ඔෆිස් නෙට්වර්ක් එක කියන්නේ අපේ ඉන්ටර්නල් නෙට්වර්ක් එක. ඉන්ටර්නල් කියන්නේ අපේ ඇතුලේ නෙට්වර්ක් එක. අපි ඕක නැත්තම් කියනවා කෝපරේට් නෙට්වර්ක් එක. මේ වචන ඕගොල්ලෝ අහගන්න. ඒක හොඳයි. ওই වයසට මේ වචන ওই වයසට ඇත්තටම ওই වයසට අපි කම්පියුටරයක් දැකලවත් නැහැ. ඕගොල්ලෝ ඉතින් ගොඩාක් ලකි. අන්තිමට ওই වයසට ඔය වයසේදී ඇත්තටම අපි කම්පියුටරයක් දැකලවත් නැහැ. අපි කම්පියුටර් දැක්කේ මම හිතන්නේ ඒ ලෙවල් කරාටත් පස්සේද කොහෙද? හරිද? ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් ඔක්කොම ෆැසිලිටිස් තියෙනවා. රයිට්. ඒතකොට මෙහෙම උගන්නන සර්ලා හිටියෙත් නෑ ඒ දවස්වල. දැනුත් අඩුයි හැබැයි. හරිද? කෝපරේට් නෙට්වර්ක්. එතකොට මේ කෝපරේට් නෙට්වර්ක් කියන්නේ කෝපරේට් නෙට්වර්ක් කියන්නේ ඔෆිස් නෙට්වර්ක් එකකට කියන නම. එතකොට මෙතනින් කවුරු හරි ඇතුළට මෙතනින් එද්දි එයා චෙක් කරනවා. ඔක්කොම බලනවා. එයාට පාස් එකක් අරන් එයාට VIP පාස් වගේ තියෙනවා ඔන්න ඇතුළට දාන. ඒ කියන්නේ එයා දන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ කම්පැනි ඉන්න මිනිස්සු එයාව අඳුරනවා ඒ එක්කෙනාව. මේ අපේ කම්පැනියත් එක්ක මේ බිස්නස් කරන එක්කෙනා එයාට එන්න දෙන්න. එයාට allow. අන්න කට්ටියකට allow. කට්ටියකට deny. අඳුරන්නේ නැති අය ගන්නෑ. අඳුරන අය ගන්නවා. ෆයර්වෝල් එක ලේසියෙන්ම මතක තියාගන්න පුළුවන් මේ විදියට මේක තමයි සරලම ඉගැන්වීම. හරිද? එතකොට සර් ඩිනයි කරන අයව ඔෆිස් මේකෙන් ඩිලීටඩ් කරන්නේ නැද්ද? ඩිලීට් කරන්නේ නෑ මෙහෙමනේ ඩිලීට් කරන්නේ ඔෆිස් මේකෙන් ඩිලීට් කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඔෆිස් එකේ නැති අයනේ. ඔෆිස් එකේ කොහොමත් නැහැනේ. මෙතනින් બ્લોක් කරන්න මෙතනින්. ඔෆිස් එකට එන්න ඉස්සෙල්ලා තමයි මෙතනදී චෙක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔෆිස් නෙට්වර්ක් එකට ඒගොල්ලන්ට එන්න ඉස්සෙල්ලා තමයි මේ චෙකින් එක වෙන්නේ. දැන් අපේ ෆ්‍රන්ට් ගේට් එකේ ඉන්න සාමාන්‍ය සිකියුරිටි ඉන්නේ. ගේට් එකෙන් තමයි චෙක් කරන්නේ. ඒ වගේ තමයි ඔය කියන්නේ ගේට් එක ගාවට ආවා කියන්නේ අපේ ඉස්කෝලේ ඇතුළට ආවා කියන එක නෙමෙයිනේ. ඒ වගේ තමයි. මේගොල්ලෝ එන එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් මෙයා චෙක් කරනවා. හරිද? මෙතනින් චෙක් කළා මෙයා අඳුරන්නේ නැත්තම් මෙයාට එන්න දෙන්න. එයාගේ කනෙක්ෂන් එක ඩ්‍රොප් කරනවා ඇත්තටම. එයාව ඩිනයි කරනවා. හැබැයි මේකේ අනිත් පැත්තක් තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම ෆයර්වෝල් එකකින් වෙන්නේ ඉන්කමින් and outgoing traffic. දැන් මම ඔයා දන්නවනේ ඉන්කමින් traffic කියන්නේ මොනවද? මේක පොඩ්ඩක් දැන් දෙනවා ක්ලාස් එක. ඉන්කමින් traffic දැන් මේ උගන්වන්න යද්දි මේ ඔක්කොම උගන්වනවානේ අපි outgoing traffic කියන්නේ මොකද්ද? ඉන්කමින් කියන්නේ එකපාරටම කියන්නේ අයියෝ ඉන්කමින් කියන්නේ ඔයාට එන කෝල්ස්. ඉන්කමින් කෝල්ස් කියන්නේ මොනවද? ඔයාගේ ෆෝන් එකට අම්මගේ ෆෝන් එකට එන කෝල්ස්. ඉන්කමින් කෝල්ස්. හරිද? එතකොට outgoing කෝල්ස් කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාගේ පේරන්ට්ස්ලා ගන්න කෝල් එකේ ඔයාගේ ෆෝන් පේරන්ට්ස්ලාගේ ෆෝන් එකෙන් කෝල් ගද්දි තමයි outgoing එළියට යන ඒවා. ඉන්කමින් කියන්නේ ඇතුළට එන ඒවා. very lazy හරි lazy ඔයා මතක තියාගන්න. එතකොට මම කියන්න try කරන්නේ incoming traffic කියන්නේ traffic දැන් සාමාන්‍ය අපි traffic කියන්නේ බබා data වලට. ඒ කියන්නේ traffic කියන්නේ අපිට එන data වලට. එතකොට incoming traffic කියන්නේ අපේ එළියෙන් එන connections වලට. එළියෙන් එන connection වලට කියන්නේ incoming traffic. එතකොට අපි කරන්නේ මේ firewall එකෙන් කරන්නේ මේ incoming traffic එක monitor කරනවා. right නැත්තම් මේක monitor and control කරනවා. ඒ වගේම තමයි outgoing traffic එක. දැන් ඉස්සර අපේ offices වල Facebook යන්න බෑ office time එකේ. Facebook block කරලා තියෙන්නේ. YouTube යන්න බෑ. අපේ කාලයක් මම හිතන්නේ අපේ office එකේ YouTube block කරා. Facebook නම් කොහොමද block කරා කාලයක්. ඊට පස්සේ ඕක ආයි අතෑරියා. ඕක හරියන්නේ නැහැ. මේ ඕක ආයි දැන් ඕන දෙයක් යන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද outgoing traffic block කරන්නේ හේතුව දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා ඔෆිස් එකට යනවා. ඔයා වැඩ කරන්නේ ඔයා Facebook එකේම ඉන්නවා. ඔයා YouTube බල ඉන්නවා. ඔයා ජොබ් එක නෙමෙයි කරන්නේ ඔයා වැඩට ගිහලා YouTube බලන්නේ. අන්න ඒව දැනගත්තට පස්සේ කම්පැනි මැනේජ්මන්ට් එක කියන්නේ කම්පැනි පරිපාලන නිලධාරීලු. බොසස්ලා කියලා જાතියක් ඉන්නවනේ. ඔය ලොකු පුටු වල ඉඳගන්නේ. අන්න ඒගොල්ලා
ඒගොල්ල කියනවා මෙන්න මෙහෙම මේ අපේ ඉන්න එම්ප්ලොයිස්ලා Facebook යනවා YouTube යනවා. ඔය වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. IT එකට කෝල් කරලා කියනවා ෆයර්වෝල් එකෙන් මේ ඔක්කොම බ්ලොක් කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙයා දැන් මම ඔෆිස් එකට ගියාට පස්සේ මම YouTube ගැව්වට පස්සේ මගේ කම්පියුටරේ YouTube එකේ එනවා access deny කියලා. යන්න බෑ. සමහර වෙලාවට අපේ එක රූල් එකක් තිබ්බ එකපාරක් අපි දැම්ම උදේ 9 ඉඳලා ටයිම් එකක් දාන්න පුළුවන් ෆයර්වෝල් එකට. අපි කියනවා ඒක ෆයර්වෝල් එකේ රූල්ස් දානවා කියලා. රූල්ස්. නීති. අර උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයා දැන් අපි කහිරේ පයින් එක නීතියන්නේ සාමාන්‍ය අන්න ඒ වගේ. ඒ වගේම සුදු ඉර කපන්න බෑ, ඩබල් ඉර කපන්න බෑ. ඒ වගේ අපි රූල් එකක් දානවා. මේක අහගන්නකො අපි රූල් එකක් දානවා 9 ඉඳලා 5 වෙනකන් YouTube block යන්න බෑ. Facebook යන්න බෑ. මම හරියටම 5:01ට වැඩ ඉවරයි. මම ගිහිල්ලා ඔෆිස් නෙට්වර්ක් ඉඳලා මම YouTube නියමටම පේනවා YouTube. හැබැයි කවුරු හරි බලනවා 4:49ට. යන්න බෑ. ඇයි දන්නවද 5 වෙනකන් තියෙන්නේ. දැන් 9:05 කියන්නේ කොහොමද දන්නවනේ වැඩ කරන වෙලාවනේ. 5න් පස්සේ මිනිස්සු ගෙදර යනවානේ YouTube බල ඉන්නේ නැහනේ. අන්න ඒකින්ද 5න් පස්සේ තමයි YouTube ඕපන් කරන්නේ. YouTube බලන්න ඕන රෑ වෙනකන් ඔෆිස් එකේ ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආන ඇයි ඔෆිස් එකේ රෑ වෙනකන් ඉන්නේ කියලා. ඒක තමයි ප්‍රශ්න. right? එතකොට මේ ෆයර්වෝල් එකේ තව එකක් ඔන්න මම හොඳ පොයින්ට් එකක් කියනවා. ෆයර්වෝල් එකට rules දාන්න පුළුවන්. rules. දැන් අපි පාරේ ගමන් කරද්දී දැන් මම බයික් පදිනවා. බයික් පදිද්දී මම හෙල්මට් එකක් දාන්න නැතුව යනවා. මාව පොලිසියෙන් අල්ලනවද නැද්ද? අල්ලනවා. මම බයික් පදිද්දී නැත්තම් මම වාහනයක යද්දී මම ඩබල් ඉර කපනවා, සිංගල් ඉර කපනවා. කහිරේ මිනිස්සු ඔන්න යට කරන්න යන්නේ මම කියන්නේ ෆෝන් ගන්න ඔය මොකක් හරි කරා කියන්නකෝ මැලිසස් ඇක්ටිවිටි එක. අන්න මේ රූල්ස් වලත් එක්ක රූල්ස් එයා චෙක් කරනවා. මෙහෙමයි මෙයා කහිරේ ඕවර්ටේක් කරා. මෙයාට එන දඩයක් ගන්නවා. එතකොට මෙයාව නවත්තනවා. මෙයා වැරදි වැඩක් කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි. එතකොට ෆයර්වෝල් එකේ රූල්ස් චෙක් කරනවා. රූල්ස් වල තියෙනවා. රූල්ස් වල මම තව කියන්නම් තියෙන එක. ඔය රූල්ස් වල මේක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං පාඩම. මේ රූල්ස් වල තියෙනවා ලිස්ට් දෙකක්. එකක් තියෙනවා allow list කියලා. allow list. අනිත් එක deny. අන්න හරි deny list deny. මේ ABC කට්ටියට එන්න දෙන්න. XYZ වලට එන්න දෙන්න එපා. අන්න ඔය ලිස්ට් එක චෙක් කරනවා. හරිද? ලිස්ට් එක චෙක් කරලා ඒ ලිස්ට් එකෙන් තමයි මේ ලිස්ට් එක චෙක් කරලා ලිස්ට් එකේ XY නම් එයාට බ්ලොක් කරනවා. AB නම් එයාට යන්න දෙනවා. හරි. ෆයර්වෝල් පාඩම අදට ඇති. ඔය හොඳටම ඇති ෆයර්වෝල් ගැන රූල්ස් උත් කතා කරා. හරිද? right. හරි මේම දැන් 8යි වෙලා අපි ක්ලාස් එක අදට නවත්තමු. right. ලබන සතිය අපි මේක ඩිස්කස් කරමු. එතකොට ඕගොල්ලන්ට දැන් මේ දවස්වල දැන් 29 දැන් මේ 29 පිටුව දැන් එක්සැමිනේෂන් එකට රෙඩි වෙන්න ඕනේ තමයි. මම දැන් ලබන සතියේ මේ ටික ඉවර කරලා ආයි පොඩ්ඩක් උඩට ගිහිල්ලා ඔය CPU එක ගැන හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්ත ඒ ටික පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලා ගාව questions papers මොනවා හරි හම්බුනොත් මට WhatsApp කරන්න කියන්න. නැත්නම් මට mail කරන්න කියන්න. මොකද මට මේ ෆෝන් එකේ මට මේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අරගෙන පෙන්වන්න බෑ. මොකද කොපිරයිට් ඉෂුස් තියෙන ඉඳලා දැන් මේවා නම් ප්‍රශ්න නැහැ. මේවා මේ කෙලින්ම ගවර්න්මන්ට් එකේ දේවල්නේ. මේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නේ. කවුරු හරි ෂෙයා කරාද ඩෙස්ක්ටොප් එක? රොනාලියා. කවුද? Ronalia. Yeah, sorry. I just accidentally pressed that button. Oh my god. Bye, Cindy. Bye. අක්කාරේ වුණා. තරුල් තමයි මොකක් හරි කරලා තියෙන ෂෙයා කරලා තියෙන.
Hari, okay. See you. Bye.